तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठा 76। श्रीरामकृष्ण भक्तों सहित तले सौप उपर बसिचंती। सहास्य वदन भक्त मानू कहउछंती मो पादरे टिके हाथ बुलाई दियो तो। भक्त माने पदसेवा करुछंती। मास्टर प्रति सहास्य कहउछंती। एहार पदसेवार अनेक तात्पर्य अछि। पुणी निज हृदय हाथ रखी कहउछंती एहा भितर जदि किछि थाए पदसेवा कले अज्ञान अविद्या संपूर्ण रूपे चली जाए। हठात श्रीरामकृष्ण गंभीर हो गले जेपरी कौन गुह्य कथा कहिबे। श्रीरामकृष्ण मास्टर प्रति एठारे अन्य लोक कहीं नाहांती। से दिन हरीश पाखरे थिला। देखिली खलटी को अर्थात देहटी को छाड़ी सच्चिदानंद बाहर को आसिले। आसी कहिले मु जुगे जुगे अवतार। सेतेबेले भाविली बोध हुए मनर ख्याल रे एई सब कथा कहूची। तापर चुपचाप रही देखिली सेतेबेले से निजे कहिले चैतन्य मध्य शक्तिर आराधना करथिले। भक्त माने समस्त अबाक होई शुणुछंती। कई कई भावुछंती सच्चिदानंद भगवान कौन श्रीरामकृष्ण रूप धारण करी आम मानंग पाखरे बसिछंती। भगवान कौन पुणी अवतीर्ण होइछंती। श्रीरामकृष्ण कथा कहउछंती। मास्टर को संबोधन करी पुणी कहउछंती देखिली पूर्ण आविर्भाव तेबे सत्वगुणर ऐश्वर्य। भक्त माने अबाक होई एही समस्त कथा शुणुछंती। श्रीरामकृष्ण मास्टर प्रति वर्तमान माँ को कहूली आउ बकर बकर करिपारुनाही। आउ कहूली माँ जेपरी थरे छुईदेले लोकंकर चैतन्य हुए। जगमायांकर एपरी महिमा से भेड़िकी लगाई दे पारती। वृंदावन लीलारे जगमाया भेड़िकी लगाई देले। तांकरी बलरे सुबल कृष्णଙ୍କ संगरे श्रीमतींकर मिलन करि देइथिले। जगमाया जे कि आद्याशक्ति तांकर गोटे आकर्षणी शक्ति रही। मु एही शक्तिंकर आरोप करिथिली। अच्छा जो मैंने आसंती सेमानंकर कौन किछि हेउछि। मास्टर कहउछंती आज्ञा हाँ निश्चय हेउछि। श्रीरामकृष्ण कहउछंती किपरि जानिल। मास्टर सहास्य कहउछंती समस्ते कहउछंती तांको पाखकु जो माने जाती से माने आउ फेरंती नहीं। श्रीरामकृष्ण सहास्य कहउछंती गोटे ब्राह्मणी बेंग थरे धंड साप हाबुडरे पड़ीथिला। बेंगटाକୁ से गिड़ी पारु नाही कि छाड़ी पारु नाही। एथिरे ब्राह्मणी बेंगर जंत्रणा क्रमागत डाक छाड़ुछि। धंड सापटारे भी जंत्रणा किंतु नाग साप हाबुडरे जदि पड़ी थांता ताहले गोटे दुईटा डाकरे सबु सरी जाई थांता। समस्तंकर हस। युवक भक्त मान प्रति तुमे माने त्रैलोक्यर से बहिखंडक पढ़ भक्ति चैतन्य चंद्रिका ता पाखर खंडे मागी नियो। चैतन्य देवंकर कथा अछि। जड़े भक्त पचारुछंती से कौन देवे। श्रीरामकृष्ण सहास्य कहउछंती काहींकि काकुड़ी किआरी जदि बहुत काकुड़ी फड़ी थाए तेबे मालिक दुई तीनटा बांटी दे पारे। समस्तंकर हस। मागणा कौन देव नाही कौन कहउछ। श्रीरामकृष्ण पलटू प्रति थरे थरे एठाकु आसिबु। पलटू कहउछंती सुविधा हेले आसिबी। श्रीरामकृष्ण कहउछंती कलिकतार जेउठाकु जीवी सेठाकु जीवु। पलटू कहउछंती जीवी चेष्टा करिबी। श्रीरामकृष्ण कहउछंती एइटा हिसाबी बुद्धि। पलटू कहउछंती चेष्टा करिबी न कहिले जे मिछ कथा हेबो। श्रीरामकृष्ण मास्टर प्रति एमानंकर मिछ कथा धरे नाही। एमाने स्वाधीन नुहंती। ठाकुरे हरिपद संगरे कथा कहउछंती। श्रीरामकृष्ण हरिपद प्रति महेंद्र मुखार्जी काहींकि आसे नाही। हरिपद कहउछंती ठीक जानी नाही। मास्टर सहास्य कहउछंती से ज्ञानजग साधन करुछंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती ना से दिन प्रह्लाद चरित्र देखाइबा पई गाड़ी पठाइबाकू कहिथिला किंतु पठाई नाही। बोध हुए से आसे नहीं।
ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ମହିମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ମହିମା ତ ଭକ୍ତିର କଥା କହେ। ସେ ତ ବାରମ୍ବାର କହେ, ଆରାଧିତ ୟଦି ହରିସ୍ତପସା ତତ କିମ୍। ମାଷ୍ଟର ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରୀଶ ଘୋଷ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ହରି କହୁଛନ୍ତି, ଗିରୀଶ ଘୋଷ ଆଜିକାଲି କେତେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବରେ ରହନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ। ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, ନୌକା ଜାହାଜ କେତେ କ'ଣ। ହରି କହୁଛନ୍ତି, ଗିରୀଶ ଘୋଷ କହନ୍ତି, ଏବେ କେବଳ କର୍ମ ନେଇ ରହିବି। ସକାଳେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଦୁଆତ କଲମ ନେଇ ବସିବି ଓ ସାରାଦିନ ଏଇ ବହି ଲେଖା କାମ କରିବି। ଏପରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଗଲେ କେବଳ ଏଠାକାର କଥା। ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଗିରୀଶ ବାବୁ କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପଠାଇ ଦେବି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ବାଜିଛି। ଛୋଟ ନରେନ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଉତ୍ତରପୁର ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ନାନାବିଧ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ପ୍ରଣାମାନ୍ତେ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଖଟଟି ଉପରେ ବସି ମୋହିନୀଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। କେତେବେଳେ ହସନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋହିନୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାରି ଗୋଳମାଳ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଏହା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ମୋହିନୀ ବିନୀତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉପାୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଆହୁରି ଗରମ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଲୋକବାକ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ଦେବାଳୟରେ ଆଳତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଆଲୁଅ ଓ ଝୁଣା ଧୂପ ଦିଆଗଲା। ଠାକୁରେ ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ବସି ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଉଠିଲେ, ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲେ। ଠାକୁରେ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଟର ଖୋଲା ଦରଜାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କବାଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କର। ମାଷ୍ଟର କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ବାରଣ୍ଡାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କାଳି ଘରକୁ ଯିବି। ଏହା କହି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ କାଳିଘର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଚଟାଣରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବରଂ ତାକୁ ଡାକିଦିଅ। ମାଷ୍ଟର ବାବୁରାମଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ। ଠାକୁରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବଡ଼ ଅଗଣା ବାଟେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଘରକୁ ଆସି ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କୌଣସି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଥିଲେ, ମା ବୋଧହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବଟିକୁ ମନରୁ ଏକାବେଳକେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଆହାର କରନ୍ତି, ମାଟି ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଗଡ଼ୁ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଟି ପାତ୍ର ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଗଡ଼ୁ ବା ଥାଳିରେ ହାତ ଦେଲେ ହାତ ବିନ୍ଧି ଉଠେ, ଯେପରିକି ଶିଙ୍ଗି ମାଛର କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। ପ୍ରସନ୍ନ କେତୋଟି ମାଟି ପାତ୍ର ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ଠାକୁରେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବେଶ୍। ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ଭାରି ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି। ବେଲଘରିଆର ତାରକ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଠାକୁରେ ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଛି। ମାଷ୍ଟର ଓ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ତାରକ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଲିକତାରେ ବହୁ ବଜାର ପାଖରେ ବସାଘର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ସେଠାରେ ହିଁ ତାରକ ପ୍ରାୟ ରହନ୍ତି। ତାରକଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀ ବାଳକଟି ଟିକିଏ ତମଗୁଣୀ। ଧର୍ମ ବିଷୟ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବ ଦେଖାନ୍ତି। ତାରକଙ୍କ ବୟସ ଅନ୍ଦାଜ 20 ବର୍ଷ ହେବ।
ତାରକ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାରକଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯାଅ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଥରେ ଦେଖିଆସ। ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତାରକ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସେ ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ? ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ବନ୍ଧୁ, ଓ ଠାକୁରେ ତାରକଙ୍କୁ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବହୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାରକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ନାନା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାରକଙ୍କ ପ୍ରତି, ସାଧୁ ସାବଧାନ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମାୟାରେ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଉଠିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ବିଶାଳାକ୍ଷୀର ଦହ, ଯିଏ ଥରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଆଉ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବୁ। ତାରକ କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର ମା କହନ୍ତି ତୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ରାଣ ପକାଇ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା ସେପରି କଥା କହନ୍ତି ସେ ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପିଣୀ। ସେହିପରି ମାର କଥା ନ ଶୁଣିଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ମା ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ପଥରେ ବିଘ୍ନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭରତ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କୈକେୟୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପତିମାନଙ୍କର ମନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ବଳି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ରାବଣର କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଯାଉ ନାହିଁ, ଏ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବୁ। ଦେଖି ତୋର ହାତ ଦେଖି। ଏହା କହି ଠାକୁରେ ତାରକଙ୍କ ହାତ କେତେ ଭାରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ବାଙ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକକ ଚାଲିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ଏଠାକୁ ଥରେ ଥରେ ଆସ, ସେ ଟିକକ ଚାଲିଯିବ। କଲିକତାର ବହୁ ବଜାରରେ ତୁ ବସା ଘର ନେଇଛୁ? ତାରକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନା, ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ନା ତୁ ନେଇଛୁ ବାଘ ଭୟରେ? ଠାକୁରେ କାମିନୀକୁ କ'ଣ ବାଘ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତାରକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ଠାକୁରେ ଛୋଟ ଖଟଟିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ତାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? ମାଷ୍ଟର ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି, କୁହ। ଏଣେ ମୋହିନୀ ମୋହନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତାରକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀର କଥା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାରକ ତାକୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ରାସ୍ତାର ସଙ୍ଗୀ, ବହୁତ ବାଟ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇ କଥା ମଝିରେ ଠାକୁରେ ହଠାତ୍ ମୋହିନୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପ୍ରେତନୀ ହୁଅନ୍ତି, ସାବଧାନ, ମନକୁ ବୁଝାଇବ। ଏତେ ଦେଖିଶୁଣି ସେସବୁ କ'ଣ ଏଇଆ ହେଲା? ମୋହିନୀ ଏଥର ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଘର ଭିତରେ ଉତ୍ତରପଟ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିବ? ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆସି କିଛି ଦିନ ରହିବି। নহବତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ କହୁଛ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କଥା, ତେଣୁ ଡର ମାଡ଼େ। ପୁଣି ପାଖରେ ଗଙ୍ଗା। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।